దేవుడు మరొక ప్రభు దినాన్ని మనకిచ్చి మనం కుటుంబ సమేతంగా ఆయన సన్నిధిలో ఇలా కలిసి స్తుతించి ఆరాధించుటకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ మన ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క ఆరాధనను ప్రారంభించుకుందాం. ఒక స్తుతి కీర్తన పాడుకుంటూ స్టార్ట్. For today's meditation, we will read from the scriptures Acts of Apostle, chapter 16, verses 16 to 34. It is a little bigger passage, 19 verses are there. We will read it.
One day, as we were going down to the place of prayer, we met a demon-possessed slave girl. She was a fortune teller who earned a lot of money for her masters. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of Most High God, and they have come to tell you how to be saved." This went on day after day until Paul gets so exasperated that he turned and said to the demon within her, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And instantly it left her. Her master's hopes of wealth were now shattered. So they grabbed Paul and Silas and dragged them before the authorities at the marketplace. The whole city is in an uproar because of these Jews. They shouted to the city officials, "They are teaching customs that are illegal for us Romans to practice." A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. They were severely beaten and then they were thrown into prisons. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. The jailer woke up to see the prison doors wide open. As he summoned the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself, we are all here." The jailer called for lights and ran to the dungeons and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household." And they shared the word of the Lord with him and with all who lived in his household. Even at that hour of the night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. Okay. Just now, we have read an incident in the Philippi, the province, an important city in Macedonia, that is in the North Greece. A beautiful incident how the Lord teaches in this passage, in these words. We'll meditate as far as possible the complete chapter, taking some of the verses. But the central theme is, for none of their blame or fault, they were beaten in the jail. God's servants, Paul and Silas. Yet they were singing and praying. A great earthquake came and their chains were broken and they were free to go. But by seeing this, the jailer who is in charge of them, he wanted to kill himself. And they witnessed, they said, "Nothing to do that. We are all here safe." Then he repents and is being converted, believed in Christ and baptized. Just a small portion, but we'll go into details. ఫిలిప్పీ పట్టణంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. దేవుని సేవకులు పౌలు, శీల వారు ఏ విధంగా అన్యాయంగా వారిని కొట్టి జైల్లో వేసి హింసించారు. అయినప్పటికీ వారు
పాటలు పాడుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఒక గొప్ప భూకంపం కలిగి వారి యొక్క బంధకాలు విడిపోయాయి. అప్పుడు జైలరు తను తాను చంపుకోవాలని చూస్తున్నప్పుడు పౌలు శీలలు, ఇదిగో మేము ఉన్నాము, నువ్వేం హాని చేయవద్దు చెప్పగా విని ఆయన పశ్చాత్తాపడి రక్షింపబడి ప్రభువును నమ్ముకొని బాప్తిసం పొందినటువంటి సంఘటన మనం చూద్దాం. ఈ ధ్యానానికి వెళ్లే ముందు now we are still under the lockdown. Today is the 40th day the government has given. These days we listen a lot of the God's children give a lot of the things, they focus a lot on number 40. ఈ 40 రోజులు నాకు కూడా ఈవెన్ యూట్యూబ్లో ఎన్నో మెసేజ్లు, ఈ 40 దినాల తర్వాత ఇది ఒక టెస్టింగ్ పీరియడ్, దేవుడు గొప్ప కార్యాలను చేయబోతున్నాడు మనకు అనేటువంటి ఒక బైబిల్లోని కొన్ని సంఘటనలు, ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్లేసెస్ వేరెవర్ ద 40 నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్. These days they are thinking and waiting something to happen, the Lord's people. But in my opinion, let us not go to the numbers theory. The word of God, the God has got a different plans for the God's children. ఒక ఇన్సిడెంట్లో ప్రభు యొక్క శిష్యులు అడుగుతారు, ఇశ్రాయేలు రాజ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు ఇవన్నీ కూడా గడిచిపోతాయి అని అడిగినప్పుడు ప్రభు వారికి ఒక సమాధానం ఇస్తాడు. కాలములు సమయములు దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నవి. The dates and times are in the hands of God. You cannot know them. Given the Son of Man do not know. మనుష్య కుమారునికి తెలియదు, అవి మీ వశములో లేవు తెలుసుకునేది. That's not in your control to know what will happen tomorrow. But one assurance God gives, this you can read it in the Acts of Apostles 6 and 7, first chapter 6 and 7. See, Acts of Apostles. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when... Okay, that is for you, it is not you know. ఇంకొక స్థలంలో ఈవెన్ మనుష్య కుమారునికి కూడా, అంటే ఈవెన్ సన్ ఆఫ్ గాడ్, ఆయన కూడా ఈయన ఆధీనంలో లేవు, కేవలం దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నాయి. గాడ్ హెస్ ద అథారిటీ ఓవర్ ద వాట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ, వాట్ హి హస్ టు డూ. బట్ వన్ అష్యూరెన్స్ హి గివ్స్ us. Jeremiah 29, that is my favorite word. Jeremiah 29:11. What he says? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Okay, the God has got a beautiful plans for children. I have my plans for you. So let us commit and wait for those plans to come into take place. And those plans will have a beautiful ends. అవి నీకు హార్మ్ఫుల్ కాదు. మిమ్మల్ని ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుతున్నా. ఐ నో మై ప్లాన్స్ ఫర్ యూ అండ్ దే ఆర్ నాట్ హార్మ్ఫుల్, దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ బట్ గివ్ యూ పీస్. యూ విల్ హ్యావ్ ద పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్. ఇది మనం నమ్మొచ్చు. మనకు రేపేం జరుగుతుందో తెలియదు, కానీ దేవుని బిడ్డలు ఏంటి, ఆల్వేస్ దే కెన్ హోప్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ విల్ డూ, హీ విల్ డూ గుడ్ థింగ్స్ ఫర్ us. So let us hope the Lord will. Certainly we will pass through this time. This is all a critical time, and God will give a beautiful happiness and the peacefulness. Okay. ఇది కాబట్టి 40th డే. నాకు చాలా మంది వాట్సాప్లో వచ్చాయి, అన్న 40 years ఈ 40 దినాలు చూడు తర్వాత ప్రభు ఏదో చేయబోతున్నాడు అని.
But that is not for us to, but let us hope Lord will do in the right time, in appointed time, He will do everything good. Okay, coming back to today's meditation, 16th chapter, ఈ 16వ అధ్యాయంలో పౌలు రెండవ మిషనరీ యాత్రలో భాగంగా లుస్త్రా, దెర్బే అనే ప్రాంతాలకు, ఇవన్నీ మైనర్ ఏషియాలో, ఆసియా ఖండంలోని మైనర్ ఏషియాలో ఉంటున్న కొన్ని ప్రాంతాలు. Some of the provinces under the Roman colony, under the Roman authority in Minor Asia. And that Minor Asia present days belongs to, anybody has anything to say? It is the modern Turkey. The Minor Asia is the modern Turkey. In the Asia, certain places, లుస్త్రా, దర్బే అనే ప్రాంతంకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ తిమోతి అనే ఒక శిష్యుణ్ణి కనుక్కుంటాడు. In the beginning of the chapter, we have not read because it will be too long. అక్కడ తిమోతి ఒక విశ్వాసి రాలైనటువంటి ఒక యూదురాలికి పుట్టినటువంటి ఒక కుమారుడు తిమోతి. తండ్రి ఒక గ్రీకీయుడు. is a Jewish believer. Mother was a Jewish believer and father was a Gentile Greek. వారికి కలిగినటువంటి ఒక తిమోతి మంచి ఆ ప్రాంతంలో, అంటే బాల్యం నుంచి మంచి క్రమశిక్షణలో పెంచినటువంటి ఒక, దేవుని భయభక్తుల్లో పెంచినటువంటి ఒక శిష్యుడు ఆయనను ఎరిగి ఆయనను కూడా తనతో తీసుకొని ఈ ఆసియాలో ఉన్నటువంటి ఈ లుస్త్రా, ఈ దర్బే, ఈ ప్రాంతంలో నుంచి మరొక ప్రాంతము బితూనియా. He wanted to go to another place called Bithynia. But the Lord's Spirit appears to him. I said, do not go to Bithynia. On the same night in the vision, a man of Macedonia asks him, you come to Macedonia and preach the word of God. రాత్రి దర్శనములో, పౌలు యొక్క దర్శనములో మొదట ఆత్మ చెప్పింది, నువ్వు బితూనియాకు వెళ్ళవద్దు. రెండవదిగా దర్శనంలో ఒక మనుష్యుడు కనబడి, ఇవన్నీ కూడా అర్లియర్ వర్షన్స్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ లింక్ బిఫోర్ వి డిస్కస్ దిస్ ఇన్సిడెంట్. మనం దానికి ఆ భాగంలోకి వెళ్లే ముందు జరిగిన సంగతులను నేను వివరిస్తున్నాను. అప్పుడు ఒక మసిదోనియా మనుష్యుడు, అయ్యగారు మా ప్రాంతానికి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని వినిపించండి అని చెప్పినప్పుడు, Paul realizes, yes, perhaps this is the will. I should go to Macedonia. From there, you know it, from ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం నుంచి మాసిడోనియా, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఏసియా, లుస్త్రా అండ్ దర్బే. జస్ట్ listen carefully. And Macedonia is in the Greece, North Greece, that is in the Europe. ఈ ఆసియా ఖండం నుంచి ఆ గ్రీస్కు లేక ఆ యూరప్ ఖండానికి ప్రయాణం చేయాలంటే ఆ రోజుల్లో విమానాలు లేవు. లైక్ వి ట్రావెల్డ్ ఇన్ Airbus 380, just 6 hours from Dubai to Denmark, roughly 6,000 kilometers. ఆయన ఓడలో ప్రయాణం చేసి, ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు పొమ్మని చెప్పేసి, ఓడలో ప్రయాణం చేసి అన్ని మైళ్ళు మధ్యలో అక్కడక్కడ ఆగుతూ అన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మాసిడోనియాకు వచ్చి, మాసిడోనియాలో ఉన్న ఈ ఫిలిప్పి, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్, దిస్ ఇస్ వెరీ ప్రామినెంట్ సిటీ, రోమన్ కాలనీ. అంటే రోమన్ ప్రభుత్వం వారంతా వారి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అది, రోమన్ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం అది. అక్కడికి చేరి ఈ ఫిలిప్పి పట్టణంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆయన మొట్టమొదటి చేసింది ఏమిటంటే, ఈ సమాజ మందిరాలు లేవు. సమాజం అంటే సినగోగ్స్, దే ఆర్ నాట్ దేర్. వన్ కండిషన్ ఫర్ ద సినగోగ్స్ ఈజ్ దేర్ మస్ట్ బి మినిమం 10 Jewish men. Then only a synagogue can be formed, can exist. 10 మంది కనీసము యూదులు పురుషులు ఉంటేనే ఒక సినగోగ్ అనేది, ఒక సమాజ మందిరం ఉంటుంది. అక్కడ ఈ సమాజ మందిరం లేదంటే అక్కడ జూయిష్ పీపుల్ లేరు అని అర్థం. ఆయన ఒక నదీ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొందరు స్త్రీలు
స్త్రీలు వచ్చి అక్కడ ప్రార్థించుట ఆయన చూశాడు. వన్ రివర్ సైడ్ ద పాల్ నోటీస్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ కేమ్ అండ్ వర్షిపింగ్ ప్రే. ఓకే, అప్పుడు వారిలో ఒక స్త్రీ వచ్చి లూదియా ఐ డోంట్ నో వాట్ యు కాల్ ఇట్, లూదియా she was a European but had some kind of the fear of the Lord, like a Cornelius was an Italian. They were Gentiles in fact. ఒక యూరోపియురాలైనటువంటి ఒక లూదియా ఆమె కనుగొని పౌలు యొక్క మెసేజ్ని విని ఆమె ప్రభువుకు సమర్పించుకుంటాడు. ఇది ద ఫస్ట్ యూరోపియన్ కన్వర్ట్ ఇన్ ఫిలిప్పీ. మొట్టమొదట ఒక ఐరోపా ఖండకు చెందినటువంటి ఒక స్త్రీ ప్రభువును నమ్ముకున్నటువంటి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యు నోట్ ఇట్. అక్కడ ఆమె చేసే వ్యాపారం ఏమిటంటే ఇది పర్పుల్ డైయింగ్ క్లాత్స్, గార్మెంట్స్ పర్పుల్ డైయింగ్స్ అనేది ఆ రోజుల్లో ఈ పర్పుల్ కలర్స్ గార్మెంట్స్ అనేది కేవలం చాలా హై క్లాస్ పీపులే యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో సూట్స్ టైస్ ఏ విధంగా మన రాయల్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుందో ఆ రోజుల్లో ఈ పర్పుల్ క్లాత్స్ అనేటివి కాబట్టి ఈ బిజినెస్ లో ఆమె చాలా మంచి డబ్బు కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీగా ఉండి వీరందరినీ కూడా తన గృహానికి తీసుకుపోయి సీ అండ్ హర్ హౌస్ హోల్డ్ వర్ కన్వర్టెడ్ టు ద లార్డ్. ఇది ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. ఓకే, ఈ జరుగుతున్న సంఘటనలో మంచిది వారు లూదియా ఒక స్త్రీ ప్రభు నమ్ముకున్నది, వారింటికి వెళ్ళారు. తర్వాత వారు వెళ్ళుచుండగా ఆ ప్రార్థనా సమయానికి రివర్ బెడ్ అనేది ఎందుకనేది, ఒక రివర్ సైడ్ ఎందుకు పోతారంటే, ఎందుకు అంత దూరం ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి అవుట్ సైడ్ ఉంది రివర్ ఉన్న దానికి వెళ్ళి అక్కడ ఎందుకు చేశారంటే, ఈ రివర్ అనేది శుద్ధీకరణ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద వాషింగ్ ఆర్ క్లెన్సింగ్. మీరు మోషే కాలంలో గుర్తు చేసుకుంటే టెబర్నకల్ వెళ్ళే ముందు ఆ యాజకులు లేవర్ గంగాలం ఇత్తడి గంగాలం ఉండి నీళ్లుంటే వారు శుభ్రంగా కడుక్కొని దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా మనం అక్కడక్కడ చూస్తాం కొన్ని టెంపుల్స్ లో ఆ వాటర్ ఉంటుంది, దే విల్ వాష్ అండ్ సీ దే వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద సెంటిమెంట్ ఆర్ ద బిలీఫ్ వి షుడ్ వాష్ అండ్ గెట్ ఇంటు దిస్ వన్. ఇలాంటి హ్యాబిట్సే అక్కడ కూడా ఉండేవి. ఈ జూయిష్ హ్యాబిట్సే ఉండి ఈ జూయిష్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆచారాలలో ఉండింది కాబట్టి, అంటే జూయిష్ మతాన్ని యూదా మతాన్ని ఎరిగి ఉండింది కాబట్టి ఆమె తొందరగా ఈ యొక్క యూదా మతకు లేక క్రీస్తును అంగీకరించేటువంటి యొక్క హృదయం ఆమెకు ఉండింది. ముందుగానే ఆమె భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ. వీళ్ళని ప్రొజలైట్స్ అంటారు యాక్చువల్గా. అంటే ఏమిటంటే మనం అన్యులు యూదామతను లేక క్రీస్తును అంగీకరించేటువంటి యొక్క ఆ పద్ధతిని ఆమె లూదియా మొట్టమొదట కన్వర్ట్ అయింది. రెండవదిగా వారు వెళ్తున్నప్పుడు ప్రార్థనా స్థలం వెళ్ళుచుండగా ద పుతోను అనే దయ్యము పట్టిన ఒక చిన్నది, నాకు టైం లేదు లేకపోతే మీకు చూపించామని, ద్వితీయోపదేశ కాండము 18th చాప్టర్లో మీరు చూస్తే యూదులు ఆ దయ్యము పట్టినటువంటి ఒక వాళ్ళు సోది చెప్తారు, ద ఫార్చ్యూన్ టెల్లర్స్. ఈవిల్ స్పిరిట్, ఈ డెమోన్ స్పిరిట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని వారు చూచి వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. ఈమె అలాంటి ఈవిల్ స్పిరిట్స్ గురించి చెప్పడమే కాకుండా అపవిత్ర ఆత్మల గురించినటువంటి సోది చెప్పడమే కాకుండా ఈమె వీరిని కూడా గమనించి వీరు యేసు ప్రభువును, దేవుని కుమారులు, దేవుని వాక్యమును బోధించేవారు, వీరు గొప్పవారు అని చెప్పేసి ఈమె రోజు వీళ్ళ వెంట వాళ్ళు ప్రార్థనా స్థలం పోతున్నప్పుడల్లా వెంటబడేది ఈ స్త్రీ. ఈ అమ్మాయి పోతున్నప్పుడు ఒకరోజు జాలి కలిగి ఆ దయ్యము పట్టినటువంటి ఒక చిన్నదాన్ని దయాన్ని విరించి హీల్ చేస్తాడు, ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు, ఆ దయ్యము విడిపోయేటట్టు స్వస్థపరుస్తాడు. పోతే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ రోమా పట్టణంలో ఉన్న ఈ సోది చెప్పే చిన్నదిని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా అర్నింగ్ బిజినెస్గా ఉపయోగించుకుంటుంది. ఎలాగో ఈమె సోది చెప్పి ఆ డబ్బులు తీసుకొని
ఈమె ద్వారా ఒక వ్యాపారం చేసేది ఒక రోమన్ స్త్రీ. ఓకే, అప్పుడు ఆమె ఎప్పుడైతే ఈ దయ్యం పోయిందో, ఆ సోద చెప్పడము, ఆ ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్ ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. లేదు, బికమ్ ఏ నార్మల్ పర్సన్. అది ఆమెకు చాలా బాధాకరంగా చేసి, వీళ్ళు వచ్చి నా వ్యాపారాన్ని చెడగొట్టారు, నాకు వచ్చే లాభాన్ని చెడగొట్టారు అని వీళ్ళ మీద లేనిపోని కొన్ని కబుర్లు చెప్పి రోమా ప్రభుత్వానికి, ఆ రోమా ప్రభుత్వ అధికారులకు, ఆ న్యాయాధిపతులకు she complained to the magistrates that Jewish people came and they are teaching all different religion and disturbing the rule of the Roman government. అలా ఆమె కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు సరైన విచారణ చేయకుండా, వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేసేది కరెక్టా కాదా అని ఆ న్యాయాధిపతులు, ఆ మెజిస్ట్రేట్ విచారణ చేయకుండా వీరిని ఈడ్చుకొని పోయి జైల్లో వేసి కొట్టి, జైల్లో వేసి దేవర్ బీటన్ అండ్ దేవర్ పుట్టిన జైల్ ప్రిజన్ వేసిన తర్వాత, ఇన్ని జరిగిన తర్వాత వాళ్ళను కొట్టారు, వేసి I don't know what is the inner security jail, in the inner part of the jail they were taken so that they should not run away. They are well secured in the jail. వారి కాళ్ళకు స్టాక్స్ తో వాళ్ళు లాక్ చేశారు. పాతకాలంలో ఈ బర్రెలను ఈ ఎడ్లను ఒక గొలుసేసి, కాలి గొలుసేసి పారిపోకుండా ఒక పోల్ కట్టేసి ఆ పోల్కు బంధించేవాళ్ళు. అలాంటి సెక్యూరిటీని వీళ్ళు కూడా పాతకాలంలో, ఇది ఓల్డెన్ డేస్, ఇదే పద్ధతిలో వీళ్ళను కూడా బంధించి జైల్లో పెట్టారు. జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించేది ఏమిటి, వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, పాటలు పాడుతున్నారు. దే హ్యావ్ ఎనీ టెన్షన్, ఎనీ ఫియర్. మనం అన్యాయంగా కొట్టారు, ఇది చేశారు, ఇలా జైలు వేశారే, ఇలా చేశారని ఎలాంటి ఫియర్ వాళ్ళలో అలాంటి టెన్షన్స్ ఏం లేవు. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ పాటలు పాడుతున్నారు. యూ హ్యావ్ నో డన్ దట్. యూ రీడ్ నౌ ఇన్ ద జేమ్స్, book of James 5, I think most probably it is 17. James chapter 5 17. No, I'm sorry, 5:13 you read it. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. So when you are in a trouble, what the word of God says, what the Lord says? Pray. Pray. So nothing else. The prayer is our instrument and our weapon to overcome the problems. వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. వారికి ఎందుకంటే చేయని దాని అపరాధానికి, చేయని అన్యాయంగా వారిని ఆ జైల్లో వేశారు. Even Jesus was taken. In the Peter, we read it in the first chapter. The second chapter, 1 Peter. Even the book of Isaiah, the Lord Christ also was unjustly taken, for he knew not any sin. ఆయన ఏ తప్పిదము చేయకపోయినప్పటికీ అన్యాయంగా ఆయనకు శిలువ విధించారు. This we learn that God's children have the similar blames and similar persecutions when we are in the ministry, in the service of God. దేవుని పిల్లలు, దేవుని సేవకులు ఈ సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి నిందలు, ఇలాంటి హింసలు, ఇలాంటి బాధలు దే ఆర్ బౌండ్ టు కమ్, తప్పకుండా వస్తాయి. కానీ వాటిని సంతోషముగా భరించాలి. ఇది మనకు ఒక మోడల్, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ ఆపదల నుంచి తప్పించేందుకు. కష్టకాలంలో వారు నాకు మొరపెట్టి నేను వారి ప్రార్థన ఆలకించింది నేను దేవుడు చెప్తున్నాను. వారి ప్రార్థన ఆలకించాడు. కానీ ప్రభు మాతో ఉన్నాడు, మాకేం పర్వాలేదు, ఆయన చూసుకుంటాడు మమ్మల్ని. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అబౌట్ అవర్ కేస్, ద లార్డ్ విల్ డీల్ ఇట్. ప్రభు చూసుకుంటాడని ఆ నమ్మకంతో, ఆ సంతోషంతో వారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. అప్పుడేం జరిగింది, ఒక భూకంపం వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్స్ మిరాకల్. సమ్టైమ్స్ he does the miracles so that the people know he is the God of a God of Almighty, the God of miracles. God can do anything. Even such coronavirus, it is not impossible for God to stop it. He can do anything. That's what he does it. Earthquake comes and they were freed from the chains. ఒక గొప్ప భూకంపం కలిగి జైలంతా వణికిపోయింది. వారి యొక్క బంధకాలు విడిపోయాయి.
In that particular incident, you think a normal criminal, ఒక మామూలు దొంగ వాడిని జైల్లో వేస్తారు, ఇట్లా భూకంపం వచ్చింది, అవన్నీ తెగిపోయినాయి, తలుపులన్నీ తెలుసుకున్నా, వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇదే మంచి ఛాన్స్ అని ఎంటంబడి పరిగెత్తిపోతాడు. ఇంకా తర్వాత చూసుకుందామని పరిగెత్తిపోతాడు. A normal criminal, he will run away, he will flee away in a such incident. But what? Paul and Silas, they were there. And by seeing all this situation, jailer want to kill himself. Why he want to kill himself? He knows under his custody, some of the criminals they go away. What will be the repercussions? Let us read in the ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్నమాట. వాళ్ళు సరిగ్గా చేయకపోతే ఈ జైలర్స్ కానీ, ఒక పోలీస్ కానీ, ఒక గార్డ్స్ కానీ, if they don't do the proper duty, what will be their punishment? You read in same Acts of Apostles 12. Well, 18 and 19. At dawn there was great commotion among the soldiers about what had happened to Peter. Herod Agrippa ordered a thorough search for him. When he couldn't be found, Herod interrogated the guards and sentenced them to death. అక్కడ ఏం చేశారు? పేతురు కూడా ఇలాగే జైల్లో ఉన్నప్పుడు పేతురు కూడా దేవదూత వచ్చి అతను తీసుకొని పోయింది జైల్లో నుంచి. జైల్లో లేడు. మరుసటి రోజు హేరోదు రాజు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని తీసుకురండి అని. ఎక్కడున్నాడు? జైల్లో పేతురు లేడు. పీటర్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాడు ఆయనకు? ఎందుకు లేడు? ఎందుకు ఈ నిర్లక్ష్యం జరిగింది? వై దిస్ నెగ్లిజెన్స్ వాస్ దేర్? దే ఆర్ నాట్ డన్ దేర్ ప్రాపర్లీ డ్యూటీ. సో హి హస్ బీన్ ఆర్డర్డ్ టు మర్డర్. నౌ ఇక్కడ ఈ జైలరు అలాంటి మరణమును ఒక డ్యూటీ చేయకుండా, ఒక డ్యూటీని తప్పుగా చేసి చేయకుండా అలాంటి శిక్ష విధించిన ఆ మరణము కంటే, ఆ హ్యూమిలేషన్ కంటే నన్ను నేను చంపుకోవడం మంచిది. అలాంటి ఒక నిందాస్పదముతో చేసినటువంటి ఆ మరణ శిక్షను అనుభవించడం కంటే నన్ను నేను చంపుకోవడం మంచిదని ఆ జైలర్ చంపుకోబోతాడు. పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో అంటాడు, పాపానికి వచ్చే ఆ జడ్జిమెంట్, దేవుడిచ్చే ఆ జడ్జిమెంట్లో నీవు నింద రాకుండా ఉండాలంటే నిన్ను నీవు జడ్జి చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకో. సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అప్పుడు ఆ జడ్జిమెంట్లో నీకు శిక్ష తక్కువ. అదే పద్ధతిలో ఇక్కడ ఈ జైలరు తను తాను చంపుకోబోయాడు. ఇంకా ఆ నిందతో ఆ మరణమును అనుభవించడం కంటే, ఆ మరణ శిక్ష అనుభవించడం కంటే నన్ను నేను చంపుకోవడం మేలని ఆయన చంపుకొందుకు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? పౌలు శీలలు ఏమంటారు? అయ్యా నువ్వు ఏమి చేసుకోవద్దు, అలా మేము క్షేమంగా ఉన్నాము, ఎవ్వరు పోలేదు, అందరు ఖైదీలంతా మేమందరం లోపలనే ఉన్నాం, నువ్వేం చేసుకోవంటే this kind of the witness, this kind of the character, nature, it is a divine nature of God. దేవుని పిల్లలలో ఇలాంటి యొక్క ప్రభావము, ఇలాంటి యొక్క క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు అవతల మనిషికి ఆ రియలైజేషన్ అనేది వస్తుంది. ఎవరిని వీళ్ళు ఎంత మంచివారు, నా పట్ల ఎంత జాలి చూపించి నన్ను కాపాడుతున్నారు అనేటువంటి ఒక ఆ రియలైజేషన్, ఆ పశ్చాత్తాపం అతను కలిగినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాయా, అయ్యారా నిజంగా మీరు దేవుని యొక్క సేవకులే, నా పట్ల ఎంతో మేలు చేశారు, ఇప్పుడు నేను రక్షింపబడాలంటే ఏం చేయాలా, రక్షింపబడాలంటే ఏం చేయాలంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎత్తున్నారు, బిలీవ్ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్ విల్ బి సేవ్డ్. ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్, ద గాడ్స్ పర్పస్, బ్రింగింగ్ దెమ్ టు ద బిలీవ్.
ఒక అన్యుడైనటువంటి ఒక జైలర్ యొక్క పశ్చాత్తాపం ఎలా కలిగింది? ప్రభువును ఆయనే కాదు, ఆయన కుటుంబం అంతా అదే రాత్రి వారు వెళ్ళి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి యొక్క వారందరికీ సువార్తను బోధించగా, దేవుని వాక్యమును బోధింపగా, ఆ సువార్తను విని వారందరూ కూడా మారు మనసు పొంది, బాప్తీసము పొంది, రక్షణ పొంది, వారు సంతోషముగా ఆనందంగా ఇంటిలో విందు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ గమనించండి, ఈ బ్యాప్టిజం అనేది ఒక్కొక్కసారి చాలా కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటుంది. కొందరు చిన్న పిల్లలకి ఇస్తారు, కొందరు అడల్ట్కి ఇస్తారు, కొందరు నింపుడు ఇస్తారు, కొందరు చిలకరింపిస్తారు. ఈ బ్యాప్టిజం అనేది ఇక్కడ గమనించండి, వారు సువార్తను బోధించగా, they listened and believed. That means a small child can listen and believe, an adult. వాక్యమును విని నమ్మి రక్షణ పొందటం బాప్టిజం. దేవుని యొక్క వాక్యమును విని నమ్మి విశ్వసించి, విశ్వాసము చేత కృపచేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ఇక్కడ వారు వాక్యమును విన్నారు, నమ్మారు, విశ్వసించారు, బాప్టిజం పొందారు. దేవుని యొక్క సంఘములో, దేవుని యొక్క సంఘము అంటే ఇక్కడ ఒకటిది యూనివర్సల్ చర్చ్, ఒకటి వచ్చి లోకల్ చర్చ్. లోకల్ చర్చెస్ కూడా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు వారు ఆ లోకల్ చర్చ్ అంటే స్థానిక సంఘ సహవాసంలోనికి వారు వచ్చి దేవుని యొక్క కృపలో ఎదుగుతారు. సంఘము ఇక్కడ లేనప్పుడు, ఎప్పుడైతే ఈ అపోస్తుల ద్వారా వారు సువార్త విని రక్షింపబడినప్పుడు, ఆల్ యూనివర్సల్ చర్చ్ అంటే ఈ స్థానిక సంఘాలన్నీ కూడా దేవుడు వచ్చినప్పుడు, ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ ఎత్తబడి ఆ యొక్క యూనివర్సల్ చర్చ్లో లేక ఆ సార్వత్రిక సంఘంలో మనమందరం ఏకమవుతాం. అంతవరకు నువ్వు లోకల్ చర్చిలో ఉన్నా, బయట ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా, ప్రభు నమ్మిన బిడ్డలందరూ కూడా ఆ సార్వత్రిక సంఘంలో దినదినము ప్రభునందు ఎదుగుతున్నారు. ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, ఒక్కొక్కసారి దేవుడు ఎందుకు మనలను, మన ఆలోచనలు, చాలాసార్లు మనం అనుకుంటున్నాం మన ప్లాన్స్ బాగున్నవి, దేవుని సేవ నేను ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని మన ఓన్ ప్లాన్స్ చేస్తాం. ఇక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేయాలా, ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని మన ఓన్ ప్లాన్స్. బట్ గాడ్ హెస్ గాట్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్. ఆయన యొక్క ప్లాన్స్. అబ్రహామును పిలిచినప్పుడు ఆయన ఇదే మాసిదోనియా, మెసపటోమియా రోజుల్లో, మెసపటోమియా ఈజ్ ఇన్ యూరప్ and he has been asked to come to Canaan. Canaan is in the Asia. Israel is in the Asia. Now you think how many miles also he traveled in this, and Abraham did not ask, Prabhu, ఎందుకు నన్ను తీసుకుపోతున్నావు, ఎక్కడ తీసుకుపోతున్నావు, అక్కడ నాకు వస్తుందా లేదా, నాకు అక్కడ ఆహారం ఉంటుందా లేదా. He never questioned it. He simply valued it. He simply followed it. దేవుని బిడ్డలు మనకేదైనా ఒక పిలిపించినప్పుడు, ఇదో ఇలా వెళ్ళాలి నువ్వు అన్నప్పుడు అక్కడికి మనం వెళ్ళుట సిద్ధపడాలి. యోనా ఏం చేసినాడు? నువ్వు నినేకి వెళ్ళమంటే ఆయన స్పెయిన్ వెళ్ళాడు, తార్చిస్కి వెళ్ళాడు. బట్ హవెవర్ హి హస్ బ్రాట్ హిమ్ అగైన్ బై టీచింగ్ ఎ లెసన్. ఒక ఇన్సిడెంట్ను చెప్పి నేను ఈ వాక్య పరిచయం ముగిస్తాను. దేవుడు కొన్ని సమయాలలో మనము ఆయన పనికి మనం సిద్ధపడి వెళ్తున్నప్పుడు, ఇలా కాదు నువ్వు ఇలా వెళ్ళు. సొదొమ గొమొర్రాలో నాశనం అవుతుంది. దేవుడు అక్కడ పాపం ఎంత విస్తరింపిపోయిందంటే, ఆయన ఆ సొదొమ గొమొర్రాను నాశనం చేయాలని దేవుడు వెళ్ళాడు. అక్కడికి దేవదూతలను పంపాడు. అగ్ని గంధకాలతో దాన్ని అంతా కాల్చివేస్తూ పోతున్నాడు దేవుడు. అప్పుడు అబ్రహాము ప్రార్థన చేసి, తన యొక్క తమ్ముడు లోతు అక్కడ ఉన్నాడు, ప్రభువా ఆ కుటుంబాన్ని అంటే, ఓకే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఆ లోతును బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు, లోతు భార్య, ఆయనే ఒకటే ఒక స్టిక్ ఎత్తాడు, మీరు అటువైపు తిరగవద్దు. లోతు భార్య తిరిగి ఏం చేస్తారు? ఉప్పు స్తంభం అయిపోతారు. లోతు ఏం చేస్తారు? లోతు బిడ్డలు వాళ్ళ మనం అల్లుళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇదంతా ఏదో కథ చెప్తున్నావు, ఏం జరగదు పో, అలాంటిది ఏం జరగదు అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోతారు. కేవలం బిడ్డలతోనే వెళ్తాడు ఆయన. బిడ్డలతో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ దేవదూతలు అంటారు, అదిగో ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్ళు అని.
అప్పుడు తర్వాత మీరు చూడండి ఇన్ ద చాప్టర్ 19 జెనిసిస్, అప్పుడు అంటాడు, ప్రభా అంత దూరం నేను వెళ్ళలేను, ఏదో దగ్గరనే ఒక ఊరు ఉంది, ఆ ఊట్లో దాక్కుంటాను పోయి అంటాడు. ఒక చిన్న గ్రామం ఉంది నియర్ బై, ఐ వోంట్ హైడ్. లార్డ్ వాంట్స్ హిమ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ కంప్లీట్ ఇలాంటి ఇలాంటి అపరిశుద్ధమైనటువంటి జనాంగం దూరంగా నేను ఎత్తైన కొండ మీదికి, ఒక మంచి ప్రదేశాన్ని ఆయన ఫ్యూచర్ సెక్యూరిటీ, ఆయన నీకు భద్రతని ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతుంటే ఈయన ఏమంటున్నాడు, నేను దగ్గరనే ఉందిలేండి, షార్ట్ కట్స్. అంత దూరం. ఈ రోజుల్లో అనేక మంది దేవుని కొరకు శ్రమ పడాలంటే ఈజీ పద్ధతులు, సుఖం ఎక్కడుంది, కంఫర్ట్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఎలాగుంది ఆ స్థలాలను వెళ్ళుకొని వాళ్ళు సేవ చేస్తున్నారు. బట్ లార్డ్ వాంట్స్ గో ఫర్ మీ, భూదిగంతంలోకి వెళ్ళి సేవ చేయాలని అనుకో. ఇది దేవుని యొక్క పర్పస్. ఓకే, నౌ లెట్ us see what all is purpose. Why God has diverted their journey instead of Bithynia to Macedonia or Philippi. The God's plan was, there are 7 plans for bringing Paul and Silas to Philippi. ఒకసారి వాటిని మనము నెమరు వేసుకొని we'll remember again, we'll close this meditation. Number 1, the Lydia conversion, the first lady, European lady that Lord wants. కొర్నేలియా ప్రభువునందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన చెప్పినప్పుడు పేతురును పంపాడు. ఆయన వాక్యం నీకు బోధిస్తాడు, సువార్తను బోధిస్తాడు, యేసు ప్రభువుని గురించి బోధిస్తాడు. ఆయన నిజమైన రక్షకుడిని బోధించినప్పుడు నీకు రక్షణ నీకు కూడా వస్తుంది అని కొర్నేలియాకి పేతురును అన్నాడు అంటాడు. ఈరోజు పౌలు ఫిలిప్పీకి వచ్చినటువంటి ఒక మొదటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే లూదియా కన్వర్షన్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ హి బికేమ్ మన కొందరు స్కాలర్స్ చెప్తారన్నమాట, ఆమె ఇంటిలోనే ఒక సంఘం ఏర్పడింది, తర్వాత ఫిలిప్పీ సంఘం అక్కడనే స్థాపింపబడింది అని లీడియా. రెండవది ఏమిటి, ఒక స్లేవ్ గర్ల్, ఆ డెమోన్ పొసెస్డ్, ఆ అమ్మాయిని స్వస్థపరచుటకు దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలో ఉండింది. ఈయన ద్వారా ఆమె స్వస్థపరచబడాలి అని చెప్పి. మూడవది, దేవుని బిడ్డలు ఆ జైల్లోకి వేసినప్పుడు దేవుని బిడ్డలకు ఇట్ ఇస్ ఏ బ్లేమ్, అన్జస్టిఫైడ్ బ్లేమ్. ఎలాంటి నిందలు అనేటివి ఒక్కొక్కసారి దేవుని బిడ్డల మీద నిందలు, అన్యాయంగా వారు ఏ విధంగా హింసింపబడతారు, ఎలాంటి నిందలు వస్తాయి, ఆ నిందలను వారు భరించి నాట్ రివెంజింగ్ యాటిట్యూడ్ లేకుండా, ప్రతీకార చర్య లేకుండా వారిని ఓర్పికతో భరించాలి. ఇది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ యాత్రలో. మూడవది ఏమిటంటే, ఆ భూకంపము, ఆ జైల్లో వారు ఉంటున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు ఆయన చేయగలిగిన వాడు. ఈజ్ అ మైటీ గాడ్ విచ్ హీ కెన్ డూ ది మిరాకల్స్ అండ్ సేవ్ యూ. మనం అనుకుంటున్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఇలాంటి గొప్ప పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని కాపాడగలుగుతాడా అనేటువంటి సందేహాలు రాకుండా, లెట్ ద కరోనా బి ఎనీ డేంజరస్ వైరస్, but God can heal, and God is a mighty God, and God is an able God who can remove this. This is the one lesson. Finally ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇలా టెస్టిమనీ, అలాంటి భూకంపం కలిగిన తర్వాత దేవుడు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చాడు పారిపోయేందుకు, కానీ వీరు పారిపోలేదు. బట్ దే స్టూడ్ ఫర్ ద ట్రూత్. మాకు న్యాయమైన విచారణ జరగాలి, న్యాయపతులు రావాలి, అప్పుడు బై ద లా వీ షుడ్ బి రిమూవ్డ్, నాట్ దట్ వీ షుడ్ రన్ అవే బికాస్ వీ హావ్ గాట్ ద ఛాన్స్ టు. ఇది దర్ టెస్టిమనీ షుడ్ స్టాండ్, హౌ దే కెన్ స్టాండ్ ఫర్ ద టెస్టిమనీ, ఫర్ ద రైట్ థింగ్. ఆరవది ద జైలర్ రిపెంటెన్స్. వీరి యొక్క టెస్టిమనీ వల్ల, ఈ సంఘటన వల్ల ఆ జైలర్ యొక్క కుటుంబం ఏ విధంగా రక్షింపబడాలి. ఆ ఫిలిప్పీ కుటుంబంలో ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాము మనము, కేవలం తోమా మన ఇండియాకు వచ్చినందువల్ల ఎంత క్రిస్టియానిటీ విస్తరింపు, కేవలం ఒక్క తోమా ఇండియాకు రావటం వల్ల ఆ రోజు ఈ ఇథోపియా, మీరు ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్, ఫిలిప్ వాజ్ రన్నింగ్ ఆ చారిటీ దగ్గర ఇథోపియన్ నపుంసకుడు ఉంటాడు, అతని దగ్గర పోతే హీ క్యారీడ్ ద క్రిస్టియానిటీ టు ద ఇథోపియా అండ్
టుడే ద ఇథియోపియా స్టాండ్స్ ఏ క్రిస్టియన్. ఈ ఫిలిప్పి కంట్రీ కూడా వీరు వెళ్ళి అక్కడ ఈ యొక్క సంఘమును స్థాపించాలి. జైలర్ కుటుంబం, లూదియా అలాంటి వారి ద్వారా చేసి ఒక కుటుంబము, అక్కడ ఒక సంఘము భవిష్యత్తులో ఏర్పడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశమైంది. ఎందుకు ఇప్పుడు ఆయన అంత దూరం తీసుకెళ్ళాడు? బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ దిస్ ప్లాన్స్. సమ్ టైమ్ మనం అనుకుంటాం, ఎందుకు దేవుడు మన జీవితాల్లో ఇలాంటివి ఇస్తున్నాడు? వై గాడ్ ఈస్ గివింగ్ సచ్ థింగ్స్? బట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్స్. Again we'll remember that word Jeremiah 29:11. I know my plans for you and the coming time they will not be harmful to you but they will give you peace and happiness. దేవుడు ఈ ఎంత మనకు కష్టాలు వచ్చినా వీటి తర్వాత దేవుడు మనకు ఆ యొక్క పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ తప్పకుండా ఇస్తాడు అన్నటువంటి ఒక అది దేవుని యొక్క ప్లాన్. అది బిడ్డలు నమ్మాలి, దేవుని బిడ్డలు నమ్మాలి. షుడ్ వెయిట్. Lord will do in the right time. He will give us the peace and the happiness. May Lord bless thee. దేవుడి యొక్క వాక్యం దీవించుగాక. ఓకే, ప్రార్థన చేసుకొని ఈ యొక్క ఆరాధన కొడుకును ముగించుకుందాం. మమ్మను బాగా ప్రేమించిన మా ప్రియ తండ్రి, పరిశుద్ధ మా దేవా, కృపా కనికరం గల మా ప్రభువా, అవును తండ్రి, లాక్డౌన్ పీరియడ్లో 40 రోజులు గడిచి ఉంటుండగా మరొక ఆదివారము, మరొక ప్రభు దినాన్ని మాకు దయచేశారు. కుటుంబ సమేతంగా మీ సన్నిధిలో ఎలాగూ చేరి తండ్రి స్తుతించి ఆరాధించే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. మరి ఈ యొక్క క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో, ఈ లాక్డౌన్లో అనేక కుటుంబాలను నమ్ముకున్న బిడ్డలు, మీ ప్రేమైన బిడ్డలు తండ్రి, ఆ స్థలాల్లో వారి కుటుంబాలలో చేరి ఇలాగ ఆరాధిస్తుండగా వారి మధ్యన మీరు ఉంటున్నారు నమ్ముచున్నాం తండ్రి. మా బిడ్డల యొక్క ఆరాధన అందరినీ కూడా ఎక్కడెక్కడైతే మీ నామను చేరి ఉంటున్నారో ఆ ఆరాధనను మీరు స్వీకరించి కుటుంబాలను దీవించాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. ముఖ్యంగా మా ప్రేమైన బిడ్డలను, వారి కుటుంబాలను, మా బంధువులను, స్నేహితులను, ముఖ్యంగా నమ్మిన బిడ్డలను, మీ సేవకులను, సేవ చేస్తున్న సేవకులను, వారి కుటుంబాలను కూడా మీ కృపాస్తాలకు చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. మరొకసారి ఆపదలు వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రార్థించమన్నారు, కష్టకాలంలో మీరు ప్రార్థించమన్నారు. అవును తండ్రి, ఆపదలలో నమ్ముకున్న సహాయకుడు మా ప్రభువు, ఆయన మా రక్షణ దుర్గము అని మేము నమ్ముతూ తండ్రి మీ కృపాస్తాలకు చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రస్తుతము మీరు మాకు ఈ లోకంలో విధించిన శిక్ష అది యోగ్యమైనదే. Lord, we deserve the punishment, the wrath that you have shown to us. But yet we plead for thy mercy, for thy great mercy. అవును ప్రభువా, మీరు చేస్తున్న ఈ యొక్క న్యాయమైన పని అయినప్పటికీ మీ యొక్క గొప్ప కనికరమును బట్టి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం, వేడుకుంటున్నాం, బ్రతిమాలుకుంటున్నాం నాయనా. ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు రోజు రోజుకు విపరీతమైన మరణాలతో గురవుతుండగా ప్రభువా, అనేక దేశాలు విపరీతమైనటువంటి ఒక తండ్రి కష్టాల్లో, ఆపదల్లో, అన్నము ఆహారం లేని స్థితుల్లో తండ్రి, సరైన ప్రయాణము, సరైన ఇల్లు, నివాసం లేని స్థితిలో తండ్రి బాధపడుతుండగా మీ కృపాస్తాలకు మేము చెప్పుకుంటున్నాం నైనా. ఒక్కొక్కరిని, ఒక్కొక్క దేశం, ప్రపంచంలోని దేశాలన్నింటినీ, మరి ముఖ్యంగా తండ్రి మరి అమెరికా దేశము, ఇటలీ దేశము, స్పెయిన్, ఇరాను తండ్రి, మరి ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్, ప్రభా, సౌత్ కొరియా, ఇంకా అనేక దేశాలు తండ్రి ఈ ఉపద్రవంలో ఉంటుండగా తండ్రి యొక్క బాధల్లో, ఈ యొక్క జబ్బులతో పోరాడుతుండగా తండ్రి మీ కృప చూపి వారందరినీ కనికరించి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా భారతదేశాన్ని కూడా మీ కృపాస్తాలకు చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. దేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రాన్ని ప్రభా, ముఖ్యంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా బాధపడుతుండగా తండ్రి మీ కృప చూపండి నాయన. మా తెలుగు రాష్ట్రాలు, తెలంగాణ రాష్ట్రము, ఆంధ్ర రాష్ట్రము తండ్రి, ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న మా ప్రియమైన బిడ్డలందరినీ కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీ కృప చూపని వేడుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఉంటున్న భారతీయులందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. ఉద్యోగాల నుంచి తండ్రి వారు తీయబడ్డారు, చాలామందికి సరైనటువంటి తండ్రి ఆహారం తండ్రి మరి సంపాదన లేదు. అలాంటి వారి మీద మీ జాలి చూపమని వేడుకుంటున్నాం నాయన.
మా తల్లి మా ప్రభువా, మరొకసారి మమ్మల్ని మా ప్రేమైన బిడ్డలను వారి కుటుంబాలను సంఘాలను సంఘ సేవకులను వారి కుటుంబాలను అందరినీ మీ కృపాస్తాలకు నమ్మిన బిడ్డలందరినీ మీ కృపాస్తాలకు చెప్పుకుంటూ మీ కృపలో మా అందరికీ క్షేమాలను పెంచి సహాయం చేయమని దినమంతా మీ కృపలో మమ్మల్ని నడిపించి కాపాడమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen.